बाबा जी बागी ठहरे आ बाबा नंद सिंह जी। एक गुरमुख प्यारा कीर्तनी जिवें इत्थे जथे हाजरी लाउंदे आ, एक जथा आण के बैठा संगत विच। बाबा जी दे कीर्तनीए सन भाई वाहिगुरू सिंह जी, हिम्मत सिंह जी, भाई लाल सिंह जी। ये कीर्तन करके हाजरियां लवाउंदे सी भाई दीवान सिंह जी। बाबा जी कहंदे सी बागां वाले संग पाड़ पाड़ के बोलते, बड़ा जोर लाउंदे सी बागां वाले रागी। संत सुजान सिंह जी भी बागां दे ने, भाई गुरचरण सिंह जी रसी आए, भाई हरबंस सिंह जी जगादरी वाले, बहुत इन्हां ठठियारां विच रागी ने। ये बाबा जी की जाग लाई हुई। भाई गुरबख्श सिंह रागी का जथा आण के बैठ गया। बाबा जी कीर्तन दे आशिक सी, सुनते सी। जिमें मक्खियां फुल्लां तो रस चूसदियां ने ना, इवें रसीए सी, रसीए रस चूसते सी। बाबा जी कीर्तन का रस आनंद माणदे सी। विरागण दे बैठे कीर्तन सुनना ते नाले झूमना। कीर्तन उन्हां गुरमुखां ने कीता ते भाई डल्ले वाला प्रसंग पढ़िया। डल्ले वाला सारा प्रसंग पढ़िया। बाबा जी नूं बड़ा सोहना लगा। बाबा जी कहंदे भी ये प्रसंग ना साडे रागियां नूं लिखा दे। रागी बाबा जी दे कीर्त किहड़े सी? कीर्तन दे टाइम आउणा, घरे रोटी खानी, घरे सौना, घरे नहाउणा धोना, ड्यूटी पूरी करनी बाबा जी दे कोल। बाबा जी कहंदे सी साडे कोल तुहानूं कपड़े देण जोगे नहीं हैगे, रोटी नहीं असीं दे सकदे। साडे कोल तां भोजन केवल ते केवल भोजन कीर्तन दा है। घरों रोटी खा के कपड़ा पा के तुसीं साडे कोल सेवा कर सकते जे ते मंजूर है सानूं। जे कहो जी मैनूं लीड़े कपड़े दिओ, रोटी दिओ, फिर भाई होर किसे नाल सौदेबाजी कर लो। रोटियां ते कपड़े देण वाले भी तुहाडे नाल सौदेबाजी करनगे, माया देण वाले भी तुहाडे नाल सौदे करनगे, पर सच्चे धन दा सौदा करन वाला कोई लभेगा नहीं। कि जेड़ा धन देवे इहो धन अखुट ना नखुटे ना जाए। जेड़ा कीर्तन निर्मोलक हीरा तुहानूं देवे। गुरु नानक साहब ते भरोसा, फिकर नहीं कि असी किसी आए नूं संभाल रखना है, रोटी देनी है। अडंबर नहीं रचिया कि समा बिरथा जाएगा। परमेश्वर दे रहा सब नूं। अज आपां नूं बहुत अडंबर करने पैंदे आ। संत सुजान उन्हां ने समा वेखिया सी, वो फिर कहिंदे सी, कहंदे अज तां तनखावां भी लैंदे आ, फिर भी अगों अखां कढदे आ। कहंदे बाबा नंद सिंह जी रोटी तक नहीं देंदे सी ते कोई अख चक नहीं सकदा। पैसे भी लैंदे आ, पदार्थ भी लैंदे आ, फिर भी भारे हो के रहिंदे आ भी असीं तुहाडे कीर्तन करदे आ, असीं तुहाडे पाठ करदे आ। बई ये अपना जन्म सफल करने वास्ते आ कि किसी का? महापुरख तो भला करदे आ भी चलो कीर्तन कर लैन, इन्हां दे जन्म सौर जान। साधु नूं की लोड़ है? वो तो सिमरन हरि दा जंगल च बह के कर लेगा, उत्थे ही परमात्मा नाल है। साधु दे अडंबर जीवां दे भले वास्ते, जीवां दे भले वास्ते। बाबा जी कहंदे भी साडे रागियां नूं इह प्रसंग लिखा दे।
ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਘਰੇ, ਲੈ ਗਏ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਅੱਗੇ ਹੋ, ਡੱਲਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਡੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਦਲੇਰ ਯੋਧੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਫੜਾ ਮਾਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਯੋਧੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਡੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਡੱਲਾ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਡੱਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਲੁਕ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸੂਹੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਡੱਲੇ ਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਕੱਢਣੀ ਸੀ। ਹਰ ਜੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੇ, ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਘੋੜਾ ਲਿਆਵੇ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਵੇ, ਤਲਵਾਰ ਲਿਆਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਲਿਆ ਫਿਰ ਅੱਜ ਗੋਲੀ ਪਰਖ ਲਈਏ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ, ਕਿਬਰ ਤੋੜਾਣ ਖਾਤਰ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਖਾਤਰ। ਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਡੱਲਿਆ ਹੋ ਅੱਗੇ, ਵੇਲਾ ਟੁਕਿਆ ਤੇਰੇ ਅਜਮਾਨ ਖਾਤਰ। ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਰਖਣੀਏ, ਲਿਆ ਸੂਰਮਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਖਾਤਰ। ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਆਖੀ, ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਂਗੇ, ਲੜ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਗੋਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਫੂਕ ਸਾਰੀ। ਡੱਲਾ ਮੁੜਿਆ ਲੱਜਾਵਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਡੱਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਫਿਰ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਛਕਦੇ ਆ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਾਟੇ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਮਰੇ ਆ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ, ਲੈਟਰੂਮ ਬਾਥਰੂਮ ਵੱਖਰੇ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਤੰਬੂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਮਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸਿਮਰਦੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰਸ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਬਣਾਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁਕਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਐਵੇਂ ਗਾਹ ਨਾ ਵੰਡਿਓ। ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਲਕੋੜ ਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਚੰਗਾ,
उस समय बने प्रोग्राम। ये सारे गुणियां विच हुंदा सी। एक बाबा जी कोल आ गया जिंदा नाम सी अलमस्त। उनदे जिंदगी च किसी नूं कोई गुण दिता नहीं सी। उहदे गुरु ने भी सौं खुआई सी भी ये गुण किसी नूं देवी ना, बस तू ही बजावे, तेनू ही लोग सुनना, दे देगा तो फिर इहदी कीमत घट जाएगी। बाबा कुंदन सिंह जी महाराज ने फिर उन्होंने भी बस्तर सेवा मुट्ठी चापी, वो हर एक तो सेवा करवा के चला जाता, पर गुण नहीं देंदा सी। जिंदे तो गुणिया ने गुण लेना हुंदा सी ना, फिर उनकी सेवा रोटी पानी जूठे भांडे जी उनके वास्ते सारा कुछ करना। फिर उन्हें खुश हो कहना लिया तेनों मैं आ शब्द लिखा देना, चल आ लिया मैं तेनों आ शब्द कढ़ा दें, आ तबले का बोल सिखा दें। अलमस्त किसी नूं नहीं देंदा सी। बाबा जी ने फिर ऐसा उन्होंने हथ फेरिया तो उस अलमस्त ने फिर बाबा जी अगे आपदा भंडार खोलिया ठुमरी का, बड़ी कीमती सी गुरु गोबिंद सिंह जी की। वो ठुमरी बाबा जी कहते साडे मुंडियां नूं सिखा। फिर जिन्ने असी बेअंगमना बाबा जी ने कोल ही सद लिया, कहते हुणे। वो कहता बाबा जी मेरी अज सौं टुटी है, मेरी जिंदगी च सौं सी मैं किसी नूं एक भी ठुमरी एक भी कोई चीज़ गुलदस्ता एक भी चीज़ किसी नूं दित्ती नहीं, पर अज मेरी सौं भन्नी गई, तुहाडे कोल पता ही नहीं मैनूं की हो गया। नाइकी कानड़े दे विच ठुमरी सी, मैनूं भुल गई, काफ़ी लंबी सी। सारा रारा सार के जावत तीर, इवें गुरु गोबिंद सिंह जी दी सी। तुम परी जगत में तुमरी, कभी उस तो बाद पढ़ी नहीं, फिर वो भुल पड़ गए। तुम परी जगत में तुमरी, तुम परी जगत में तुमरी, सारा बिखड़ा हुंदा सी कि गुर कित्थे बिखड़ बिखड़े गुर बिखड़े बिखड़े बोल। ये उस्तादा दियां चीज़ां सी। अज आपां जिहड़े पढ़दे हां सिद्धरे बोल ने, उस्तादी चीज़ां बहुत घट ने। पुराने उस्ताद गुण देंदे ही नहीं सी किसी नूं। इन्हां ने गुरबख्श सिंह नूं लै गए सारे घरे, घरे जाके चंगे खाने मुट्ठी चापी कपड़े धोते कि लिखा सानू बाबा जी ने कहा है। कहंदा भी मेरे बाप ने जदों मैनू ये प्रसंग दिता सी ना, आखिया गुरु ग्रंथ साहिब की सौं चुकाई सी सिर ते चुका के भी ये किसी नूं देना नहीं, तो मैं ये लिखा नहीं सकता। हुण चुप करके गुरु ग्रंथ साहिब की सौं की गल आ गई, जिहड़े बाबा जी दे कीर्तनीए वो भी ढिले पै गए। बाबा जी दे कोल आए सवेरे, बाबा जी ने पूछा भी वो प्रसंग लिख लिया है। कहने लगे बाबा जी आ गल है कि उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब की कसम खाधी है कि प्रसंग देना नहीं किसी को। बाप होंदे ने। बाबा जी कहते किन्ना मूर्ख है, किन्ना बुद्धू है। कौडियां पिछे कच्ची बाणी। कहने लगे कच्ची बाणी असी तो अरदास करते हाँ चंगा हो गया, असी अरदास करते हैं गुरु साहब अगे कि महाराज गुरु नानक साहब जिहड़ी तुहानू चीज़ पावे वो करायो, जिहड़ी ना पावे ना करायो। चंगा है कच्ची बाणी तुसी नहीं लिखी। कहंदे गुरु ग्रंथ साहिब दा मौलिक खजाना है, लिखो शब्द। कहंदे कच्ची बाणी लुकाउंदा फिरदा है। कहंदे पिछे गुरु ग्रंथ साहिब दी सच्ची बाणी दी सौं। कहंदे कच्ची बाणी पिछे सच्ची बाणी दी कसम किड्डा मूर्ख है। आया दुआन च समा लाया,
ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝੜ ਪਾਉਂਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ, ਚੱਲ ਜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰ ਜੋ ਖਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਧੱਕਤਾ, ਦੁਰਕਾਰਤਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਥੇ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਲਾਏ, ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਮਰਨੇ ਜਮਣੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਦੁਖੀ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫਟਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਯਾਦ ਤੇ ਰੋਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਲੈ ਲਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਈ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਕੌਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਲਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘੀ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੁਰੜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਨਾਨਕਸਰ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਕੁੜ ਕੇ ਝੁਰੜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਰੋ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰੁਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ ਆਖੋ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਵਿਗਣ ਹੀ ਵਿਗਣ, ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਕਲੇਸ਼, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮੇਰਾ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਚਰਨੀ ਢੱਠਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਘਰੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਪਲੇ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਦਿਨ ਕਦੀ ਲਾਂਭੇ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ, ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ, ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਧੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜੈ ਜੈ ਡਾਲੀ ਭਗਤਰੋਂ ਸੋਈ ਮੁਰ ਜਾਏ, ਉਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਦਾ। ਕਾਰਨ ਬਪਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਸਹਾਈ, ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਡਾਲੀ ਭਗਤਰੋਂ ਸੋਈ ਮੁਰ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ।